نئے چراغ، اور اس پروگرام کے تحت آپ سنیں گے ایک پراثر مضمون۔ عنوان ہوگا تابناک مستقبل کے ضامن ہمارے نوجوان، جسے پیش کریں گی کوثر تبسم۔ سامعین، اس کے علاوہ چنندہ گیت بھی آپ سن سکیں گے۔ تو یہ ہے سبرنگ میں آج نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل۔ 101.7 میگا ہرٹز پر سامعین آپ سن رہے ہیں اردو پروگرام سبرنگ۔ نوجوان ساتھیوں، آئیے رخ کرتے ہیں پروگرام کی اگلی منزل کی جانب۔ ساتھیوں، یوں تو نئے تعلیمی سال کا آغاز ہو چکا ہے۔ ہر طالب علم اپنے پسندیدہ کورس میں داخلہ بھی لے چکا ہے، اور بعض نوجوان ابھی اپنے فیصلے سے دور ہے، کچھ نئے کورسز سے متعلق سوچ میں مصروف بھی ہے، اور ایسا ہوتا بھی ہے کیونکہ اپنے مستقبل کو لے کر ہر نوجوان فکر مند رہتا ہے۔ اس لیے تذبذب کے یہ سارے مرحلے تو ہر نوجوان کو طے کرنے ہوتے ہی ہیں، کیونکہ نئے تعلیمی میدان میں ہر فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر اور نوجوان کی دلچسپی کو دیکھ کر ہی کیا جانا بہتر ہوتا ہے۔ سامعین، صحیح معنوں میں ملک کے نوجوان ہی بہتر مستقبل کی اساس ہوتے ہیں۔ نوجوان اپنی تعلیم اور مستقبل کو لے کر جتنے سنجیدہ آج ہوں گے، تب ہی وہ کل ایک بہترین معاشرے اور ملک کی تخلیق کے ضامن ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ہر نوجوان کو چاہیے کہ وہ اپنی تعلیم کی جانب خاصی توجہ لگائے، تاکہ آنے والے کل کے لیے وہ مثال بن سکیں اور ملک و قوم کو ترقی کی راہ پر گامزن کر سکیں، اور ساتھ ہی ایک تابناک مستقبل کے معمار بن سکیں۔ تو سامعین، گفتگو کے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آئیے جانتے ہیں ہماری نوجوان ساتھی کوثر تبسم سے ان کے خیالات۔ موضوع ہے تابناک مستقبل کے ضامن ہمارے نوجوان۔ سماعت فرمائیے۔ انسان زندگی کے 3 مرحلے سے گزرتا ہے: بچپن، جوانی اور بڑھاپا۔ بچپن بھولاپن، معصومیت اور لڑکپن سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اور جوانی میں وہ بہت عقل مند اور سمجھدار ہو جاتا ہے، ہر قدم پھونک پھونک کر رکھتا ہے۔ اور تیسرا ہے بڑھاپا۔ بڑھاپے میں تو اس کے پاس تجربوں کا بھنڈار ہوتا ہے، لیکن جوش اور طاقت نہیں ہوتی۔ لیکن جوانی میں اس کے آنکھوں میں مستقبل کے سنہرے سپنے تو ہوتے ہی ہیں، اور جس میں انہیں پورا کرنے کی طاقت بھی ہوتی ہے۔ اس لیے انسانی زندگی میں جوانی کا دور بہت اہم مانا گیا ہے۔ اگر ہم تاریخ پر نظر ڈالیں تو وہ ہمارے ہی بزرگ تھے جنہوں نے دنیا کے کونے کونے کو اپنے علم و ہنر، علم سیاست، علم فلسفہ، علم سائنس، اس دور کے تمام ترقی یافتہ نوجوانوں نے روشناس کرایا۔ سمندروں کی گہرائیاں، پہاڑوں کی بلندیاں، ان کی ہمت اور حوصلے کے سامنے کچھ بھی نہیں تھی، جس پر ہم آج بھی بڑے فخر سے سر بلند کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ نوجوان نسل ملک کے مستقبل کی ضمانت ہے، انہیں ہر سہولت فراہم کرنی چاہیے۔ نوجوان نسل جن پر ہمارا آنے والا کل ڈیپینڈ ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنی فکر خود کریں۔ ہمارے بزرگوں نے جان کی بازی لگا کر ہمیں آزادی دلائی ہے، اور ہمیں اس آزادی کو ایک کامیاب بھارت کے نام پر اونچے مقام پر لے جانا ہے۔ ملٹری، ایئر فورس، IPS ایسے فیلڈ میں حصہ لینا چاہیے۔ 18 سال کے ہونے پر سرکار نے ہمیں ووٹ کا حق دیا ہے۔ ہمیں اپنے حق کو پہچان کر صحیح فیصلہ کرنا چاہیے، تبھی ہم ہمارا مستقبل بہتر بنا سکتے ہیں۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے اصول، ہمارے طور طریقوں، ضرورتوں کو سمجھیں اور خود کو اس قابل بنائیں کہ جو بھی ہم کام کریں اس میں صرف کامیابی ہی کامیابی حاصل ہو۔ کیونکہ میرا ماننا ہے کہ آج کا دور کمپٹیشن کا دور نہیں بلکہ پریزنٹیشن کا دور ہے۔ ہمیں ہماری سوچ کو صحیح طریقے سے سامنے لانا چاہیے۔ کمپٹیشن تو ہمیں اپنے آپ سے کرنا چاہیے، کیونکہ
कंपटीशन कितना भी बड़ा क्यों ना हो, दुनिया हमेशा अपना प्रेजेंटेशन ही देखती है, तभी हम कामयाब हो सकते हैं, वरना जीत की रेस में तो आज सभी लगे हुए हैं। हमें कामयाब नहीं काबिल बनना है, और कामयाबी सिर्फ काबिल इंसान के पास ही होती है। नौजवानों की मसरूफियत, इनकी आला तालीम, खेलों में दिलचस्पी जैसे कामों से हमारा भारत तरक्की का जामिन बनता है। आज का दौर तो साइंस का दौर है, और साइंस ये सिखाता है कि किसी भी बात को परखे बिना सोचे समझे आंखें बंद करके यकीन नहीं कर लेना चाहिए। इसे तजुर्बे और अक्ल पर परखना चाहिए। मगर अफसोस इस बात का है कि नौजवान नस्ल सिर्फ ऊपरी चमक दमक में इतना मैं हो जाता है कि इसमें सोचने की सलाहियत ही नहीं रहती। हमें चाहिए कि अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए खुद ही मेहनत करे। मेहनत, कोशिश और जद्दोजहद में ही कामयाबी का राज छुपा है। अगर नौजवान नस्ल गैर ज़रूरी कामों में अपना वक्त और सोच ज़ाय करेगी तो आज की नौजवान नस्ल की रीढ़ की हड्डी को ही दीमक लग जाएगी। इन सब हालात के बावजूद भी लाखों नौजवान सही रास्ते में चलने के लिए बेचैन हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम नौजवान नस्ल की ताकत, नए नज़रिए, नई सोच को अहमियत दें, जिससे आने वाले मुस्तकबिल में तरक्की हासिल हो सके। किसी भी मुल्क के नौजवान माशी तरक्की में एक रीढ़ की हड्डी की मानिंद अहमियत रखते हैं, क्योंकि आज का नौजवान जदीद टेक्नोलॉजी से वाकिफ़ है। घंटों के काम को मिनटों में करना वो बखूबी जानता है। नौजवान नस्ल ही है जो रीत रिवाज और परंपराओं के साथ साथ नई सोच और नई उम्मीदें को अहमियत देते हैं और अपने देश को तरक्की की राह पर ले जाते हैं। न दे सबक मुझे तहजीब का तू ए दुनिया, ज़्यादा हमसे ज़रूरी तेरा संवरना है। और ये बात हमारे लिए दिल का बहलावा नहीं है, क्योंकि हम नौजवान नस्ल ही है जो मुस्तकबिल के ज़ामिन है, और हम सिर्फ आज में ही बिलीव रखते हैं। मगर हमें चाहिए कि हम भी वो बुलंदी छू ले जो कभी हमारा माजी थी, और ज़माने माजी में ऐसी अनगिनत चिंगारियाँ थी जिससे तारीख़ आज भी रोशन है और कल भी रोशन रहेगा। छूत छात, ज़ात पात, मज़हब की वजह से हमें काफ़ी नुकसान हुआ है, लेकिन नौजवानों के ख़यालात और नज़रियात साफ़ सुथरे होते हैं। इनकी आँखों में मज़हब और ज़ात पात का पर्दा नहीं होता। नौजवान नस्ल ही है जो मज़हब को बीच में न लाते हुए आपस में मिलजुल कर एक नए मुस्तकबिल को अंजाम दे सकते हैं। हर फ़र्द के अंदर हिम्मत, जोश, एसार, भाईचारा, वक्त की पाबंदी हो, और सबसे अहम बात एक दूसरे के मज़हब का एहतराम हो, तभी नौजवान नस्ल कौम को बेहतर मुस्तकबिल दे सकते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि नौजवान नस्ल के नज़रियात और इनके सपनों का एहतराम किया जाए। इन्हें वोट के हक़ की तरह आला तालीम मुकम्मल होने पर नौकरी भी दी जाए, और इन्हें बेरोज़गारी का शिकार होने से बचाया जाए। और फिर देखिए हम नौजवान नस्ल कैसे तब्दीली लाते हैं। और ये बात सच है कि कौम और मुल्क का मुस्तकबिल नौजवानों के हाथों में होता है। मुल्क को खुशहाल, तरक्की याफ्ता, ताकतवर बनाने के लिए ज़रूरत है कि मुल्क के नौजवानों को तरक्की और खुशहाली की राह पर चलाया जाए। बस हम न्यू जनरेशन इतना ही उम्मीद करते हैं। ताबनाक मुस्तकबिल के ज़ामिन हमारे नौजवान, इस उन्वान के तहत कौसर तबस्सुम के ख़यालात आप सुन रहे थे, और कहीं ना कहीं उनके ख़यालात से आप भी मुत्तफ़िक़ होंगे। 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर सामीन आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम सबरंग। सामीन, आइए अब महफ़िल मौसीक़ी का रुख करते हैं। तुम्हारे साथ हिम्मत है, यकीन है, अज़्म महकम है। तुम्हारे साथ हिम्मत है, यकीन है, अज़्म महकम है। अकेले भी चलो गर तुम तो ख़ुद को कारवां लिखना।